حافظ سید مصطفیٰ خالد ہیں، جنہوں نے حافظ ہوتے ہوئے MBBS میں اور MD میں دونوں میں یونیورسٹی کو ٹاپ کیا۔ کرناٹک کی بشرا متین بہت فیمس رہی ہیں، 16 گولڈ میڈل لیے ہیں حجاب میں۔ اسی طرح الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صدر تقریب عالمی شہرت یافتہ عالم دین حضرت مولانا سید سلمان ندوی صاحب، محقق، تقریباً 35 کتابوں کے رائٹر، محترم مولانا محمد ڈاکٹر اسجد ندوی صاحب، مولانا یوسف صاحب، شہزادہ سید سلمان ندوی، محترم نسیم صدیقی صاحب، تحفظ ملت فورم کے کنوینر مولانا حضر اللہ خان صاحب، میرے دیرینہ بزرگ دوست، معروف عالم دین، سیاسی سماجی معروف شخصیت مولانا ظہیر عباس رضوی صاحب، میں تھوڑا سی اس تقریب کی رمز و غایت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، کنور مہندر سنگھ بیدی صاحب فرماتے ہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ پورے 2014 کے بعد سے اس ملک کی فضا کو نفرت انگیز کر دیا گیا ہے۔ ایک منظم پلاننگ اور منصوبہ بندی کے ساتھ اسلام، پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سوشل میڈیا پر، اخبارات میں، ٹی وی چینلوں پر مختلف موضوعات کے ساتھ، غلط فہمیوں کے ساتھ بدنام کیا جا رہا ہے۔ آپ یوٹیوب پر چلے جائے، ایسی ایسی ویڈیوز، ایسی ایسی کہانیاں ہیں کہ اس کو جب ایک چھوٹا بچہ برادر وطن کا، ایک اسٹوڈنٹ جب دیکھتا ہے تو اسے مسلمانوں سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ پورا ماحول خراب کر دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو نوکریاں تو ملتی ہی نہیں ہیں، دھیرے دھیرے یہ ان سوسائٹیز میں جو ممبئی شہر اور دیگر شہروں میں رہتے ہیں، مکس سوسائٹیز میں اگر آپ نے بتا دیا کہ آپ مسلمان ہیں تو آپ کو سوسائٹی میں کرائے سے اور خرید کے مکان لینا دشوار ہو جاتا ہے۔ ضروری تھا، بلکہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم خاموش نہ بیٹھیں۔ اگر ہم اسی طرح خاموش بیٹھے رہے تو نفرت بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور اس خلیج کو پاٹنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مبارک مہینہ ہے۔ یہاں کچھ لوگوں نے، خاص کر میں یوسف ابراہیم صاحب کا نام ذکر کروں گا، کہ ان کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ڈالی کہ اس مبارک مہینے میں جس میں سرکار کی آمد ہوئی ہے، ایک ایونٹ، ایک موقع ہے، اس موقع کا فائدہ اٹھایا جائے اور پروفٹ فار آل ایک کیمپین شروع کی، جس میں ممبئی شہر کے سعید خان صاحب، عامر رسی صاحب،
प्रिंसिपल ज़ेबा मलिक साहिबा, फारूक सैयद साहब, फारूक कलाडिया साहब, फरीद खान साहब, आमिद अहमद साहब, इस टीम ने जो कोर कमेटी थी एक कैंपेन शुरू किया और बेशुमार प्रोग्राम किए और ख़ास तौर से किया कि लाइट अंदाज में, बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को गैर मुस्लिम भाइयों तक, बिरादरान वर्ग तक पहुँचाया जाए। बहुत सारे प्रोग्राम्स किए उन्होंने। हमारी ज़ेबा साहिबा ने, आजकल सोशल मीडिया पर रील्स और शॉर्ट्स का बहुत चल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि कई सौ रील्स शॉर्ट्स उन्होंने मुख्तलिफ अहादीस पर बेस्ड हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर ऐसे अहादीस जिससे गैर मुस्लिम भाइयों में मैसेज जाना चाहिए था, वो बनाई इन्होंने और पूरे सोशल मीडिया पर डाली। स्कूल के लोगों का प्रोग्राम किया, टीचर्स का प्रोग्राम, शोरा का, जर्नलिस्टों का, मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स उन्होंने किए। मैं इस टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और अभी कुछ देर में इनकी पजीराई इसलिए भी की जाना चाहिए कि लोगों को इंस्पिरेशन मिले, तहरीक मिले और ये काम ज़्यादा से ज़्यादा फैले। अभी कुछ देर में तकरीबन पजीराई होगी तो इन सारे लोगों को हम लोग पजीराई करेंगे। दूसरा, जरीन बेगम, ये मुंबरा की रहने वाली हैं। इन्होंने सीए एंट्रेंस में पूरे इंडिया में टॉप किया है हिजाब में रहते हुए। हाफिज सैयद मुस्तफा खालिद हैं जिन्होंने हाफिज होते हुए एमबीबीएस में और एमडी में दोनों में यूनिवर्सिटी को टॉप किया। कर्नाटक की बुशरा मतीन बहुत फेमस रही हैं, 16 गोल्ड मेडल लिए हैं हिजाब में। इसी तरह लामिया माजिद कर्नाटक की है, 7 गोल्ड मेडल लिए इन्होंने एमएससी में। कोई तालिब हो तो हम शान कही देते हैं, कोई तालिब हो तो हम शान कही देते हैं, चाहने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। आज की इस तकरीब में हमने फेलिसिटेट करने के लिए और हौसला अफजाई के लिए, हिम्मत अफजाई के लिए अज़ुल्ला खान साहब की साहबजादी हैं इफ़्फ़त अजीज साहिबा, जिन्होंने 2020 में मुंबई यूनिवर्सिटी में एमए इंग्लिश लिटरेचर में यूनिवर्सिटी को टॉप किया और टॉप करने के बाद फिर हिफ्ज़ कुरान किया और तकमील हिफ्ज़ कुरान कर चुकी हैं। इसलिए हमने आज की तकरीब मुनक़िद की है। हम तमाम लोगों की तरफ से वक्तन फ़ौक़तन इस तरह के टॉपर्स तो बहुत मिल जाएंगे मुसलमानों में, लेकिन मेल चाइल्ड में, गर्ल चाइल्ड में जो शरीयत के तकाज़ों को, दीन के तकाज़ों को मलहूज़ रखते हुए हिजाब में हिफ्ज़ करने के बाद, पूरे शराइत के साथ अमल करने के बाद जब वो टॉप करती हैं तो इससे एक मैसेज जाता है कि तरक्की की राह में हिजाब हायल नहीं है, इस्लाम हायल नहीं है, शरीयत हायल नहीं है। इस मैसेज को हमारे बिरादरान वतन तक पहुंचना चाहिए, हमारे लोगों तक पहुंचना चाहिए, ताकि हमारे वो बच्चे, हमारी वो बच्चियां जो आला तालीम को ये समझते हैं कि दीन आला तालीम की राह में रुकावट है, उनकी गलतफहमी भी दूर होने चाहिए। उनके माँ बाप को भी हौसला मिलना चाहिए कि दीन पर रहते हुए, हिजाब में रहते हुए हमारा बच्चा, हमारी बच्ची आला तालीम हासिल कर सकता है, यूनिवर्सिटीज को टॉप कर सकता है। आज की तकरीब का भी मौका था, हुस्न इत्तेफाक आलमी शोहरत याफ्ता इस्लामी स्कॉलर मोहतरम मौलाना सैयद सलमान नदवी साहब का महाराष्ट्र में दौरा था। अज़ुल्ला साहब से बात हुई तो मैंने कहा बड़ा अच्छा मौका है, उनको बुला लिया जाता है। इस मौके का डुअल फायदा हमने लिया। तो डुअल फायदा कि ये मुबारक महीना सीरत की महीना है, इसी महीने में ये कैंपेन शुरू किया प्रॉफिट फॉर ऑल, और इसी महीने में हम चाहते हैं इन लोगों की फज़ाइलियत की जाए, हिम्मत अफ़ज़ाई की जाए। अभी कुछ देर में हम इस प्रोग्राम को शुरू करेंगे। तो मैं एक बार प्रॉफिट फॉर ऑल
کہ تمام ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ چونکہ یہ اطلاع مجھے لیٹ ملی تھی اس لیے میں پوری طرح سے میں اس میں شرکت ہی نہیں کر سکا، لیکن میں اس پوری ٹیم کو وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ سال جب یہ کیمپین ہوگا میں انشاءاللہ پوری طرح سے دامے درمے سخنے قدمے میں اس ٹیم کا حصہ رہوں گا۔ میں اسی طرح حافظہ عفت عزیز صاحبہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں